जगन्नाथ पिलामाने समस्तଙ୍କୁ आजिर वीडियो को स्वागत। तुम मजा मजारे गणित बहिर पाठ 1 समुद्र कूल रे दिनटिए पिलामाने ए चैप्टर टी बुझी बुझी की पढिबा एथिरे थिबा प्रश्न गुडिकर उत्तर मध्य करिनेबा। ताहले देखो पिलामाने एटी गोटे सुंदर चित्रटिए देछि। देखो किछि नडिया गछ देछि, सेठी नडिया मध्य पड़िछि, कदळी पिलामाने सब बुलुचंती, कमला चित्र देछि, एठी बेलून वालार चित्र मध्य देछि। हला तो ए चित्र गुडी को देखिबा, तळे किछि प्रश्न पचारछि से गुडीकर उत्तर कहिबा। ताहले देखो पिला माने ऊपर चित्र को देखो, आमे देखिले निम्न रे दिया जायथिबा वस्तु गुडीकर संख्या गणी कोठरी रे लेख। ताहले निम्न रे किछि वस्तु गुडीकर नाम देछि, तार संख्या गणी की लेखिया पई कहिछि। ताहले पिला माने प्रथमे देछि पइड। ताहले पइड प्रथमे गणी की लेखिबा। एठी केतोटी पइड अछि एठी देखो पिला माने, एठी देखो एठी 1 2 3 4 5 एठी 5टी पइड अछि। एठी मध्ये 1 2 3 4 5 एठी मध्ये 5टी पइड। ता सहित एठी गछरे देखो 1 2 3 4 5 एठी मध्ये 5टी पइड। एई गछरे मध्ये पिला माने 5टी पइड अछि। एई गछरे भी देखो 1 2 3 4 5 ताले एठी भी 5टी। एठी देखो पिला माने 2टी अछि तळे पडिछि, तेनु एठी देखो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 आ एठी खोला रे 2टी पडिछि। तेनु एठी पिला माने लेखिबो पइड संख्या केते हैला, पइड संख्या हे गेला 27 हैला, 27 लेखिबो। तापरे डंगा पचारिछि, ताहले डंगा को मध्य गणिबा। एठी देखो प्रथमे गणी नबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ताहले एठी 4 एठी 4 एठी मध्ये 4 हैला, 4 4 8 4 12। तेनु डंगा संख्या पिला माने केते हैला 12। ठीक अछि। तापरे पिला माने, ताहले पिला माने केते जण अछंती गणिबा। एठी देखो 2टी पिला खेलुचंती कंढी सहित, तेनु 2 जण। एठी मध्ये 2 2 2 4 एठी मध्ये 1 5 1 6। ताहले पिला संख्या पिला माने केते हैला 6 हैला, पिला माने हैला 6। ताहले कमला कमला गणिबा पिला माने देखो एठी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए झुडी रे 10टी कमला अछि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एठी मध्ये पिला माने 10टी कमला अछि। तेनु 10 10 20। ताहले पिला माने कमला संख्या केते 20। ठीक अछि। आउथरे लिखि दउछि पइड संख्या हला 27, डंगा हला 12टी, पिला माने अछंती केतोटी 6टी आ कमला हे गेला 20टी। तु माने एई भली लेखिबो। तुमे सेगुडी को किपरि गणिलो, आमे पिला माने केपरि गणले, गोटी गोटी करी गणिले किबा समूह करी मध्ये गणि परिबो। तापरे एकाठी करिके गणिबा, प्रथम गोटी गोटी करी गणिबा, तापरे एकाठी बा समूह करिके गणिबा। हला गोटी गोटी करी गणिलो ना एकाठी करी गणिलो, ताहले प्रथमे आमे गोटी गोटी करी गणिले, तापरे एकाठी बा समूह करी गणिले। ठीक अछि, एम्ति लेखि नेबो। पुणी पचारछि आस कामटी को करिबा। 1 नंबर चित्र रे देखा जायथिबा दुकान गुडी को देखो एवं खाली स्थान गुडी को पूर्ण कर। ताहले कोन करिबा, करे पचारछि प्रत्येक हार रे 10टी शंख अछि, शंख रे तयारी डैश टी हार अछि। ताहले पिला माने प्रत्येक हार रे 10टी शंख अछि, ताहले शंख रे तयारी केतोटी हार अछि आमे गणिबा। ताहले एठी देखो पिला माने, एठी के जूम कर दउछि देखिनियो पिला माने। ताहले देखो शंख अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ताहले पिला माने गोटी हार रे 10टी शंख अछि। ताहले शंख हार संख्या केतोटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ताहले शंख हार संख्या मध्ये 10। ठीक अछि। ताहले एठी लेखिया पिला माने, तो एठी प्रत्येक हार रे 10टी शंख अछि, तेनु शंख रे तयारी 10टी हार अछि। ताहले ख बेलून वाला पाखरे मोट डैश टी बेलून अछि, तो बेलून वाला पाखरे मोट डैश टी बेलून गुच्छ अछि। ताहले एठी गणिबा बेलून गुच्छ केतोटी अछि। तो एठी देखो पिला माने बेलून गुच्छ केतोटा अछि 1 2 3 4 5 6 हैला, 6टी। एठी पिलाटी पाखरे 2टी अछि, किंतु गुच्छ एठी अछि केतोटी पिला माने 6टी। बुझियला। ताहले लेखिबा एठी 6टी बेलून गुच्छ अछि पिला माने केतोटी 6टी। ताहले
बेलून अच्छी और डैश बेलून खोला अच्छी खोला केतेटा अच्छी दुईटी अच्छी आमे देखिले ताहले बेलून वाला पाखरे मोट केतोटी बेलून गुच्छ अच्छी पिला माने एठी लेखिबो 6टी गुच्छ अच्छी किंतु प्रत्येक गुच्छरे पिला माने केतोटी अच्छी 4टी बेलून अच्छी ठीक अछि 6टी गुच्छ प्रत्येक गुच्छरे 4टी लेखाय बेलून अच्छी तेणु एठी लिखिबो 4टी तो अच्छी और दुईटी बेलून खोला अच्छी घरे कदली फेणा डैश टी अच्छी तार पिला माने कदली फेणा गणिबा केतोटी अच्छी एठी देखो पिला माने 1 2 3 4 5 आउ 6टी अच्छी तेणु 6टी लिखिबा होला केतोटी पिला माने प्रत्येक एडी कदली फेणा 6टी हला ताहले प्रत्येक फेणा रे केतोटी कदली अछि तो एठी गणित आमे गणिला पर हेची केतोटी 12टी हला 12टी कदली अछि और डैश टी कदली खोला अछि ताहले खोला अछि पिला माने एठी देखो खोला केतोटी अछि देखिबा एठी देखो 1 2 3 तीनोटी ताहले अच्छी ओ 3टी कदली खोला रे अछि पिला माने आउ थरे कहि दउची एठी लेखो करे प्रत्येक हार रे 10टी शंख अछि तो शंख रे तयारी केतोटी हार अछि ना शंख रे तयारी पिला माने केतोटी हार अछि 10टी ठीक अछि ताहले बेलून बाला पाखरे मोट केतोटी बेलून गुच्छ अछि 6टी बेलून गुच्छ अछि प्रत्येक गुच्छरे 4टी लेखाय कोन बेलून अछि ओ डैश टी बेलून खोला रे अछि तार खोला रे पिला माने दुईटी थिला कदली फेणा डैश टी अछि कदली फेणा 6टी अछि प्रत्येक फेणा रे 12टी कदली अछि ओ 3टी कदली खोला रे अछि एभली तुई माने गणी करी लिखिबो ठीक अछि तापर देखो 2 नंबर को आसो सुरभि केतेक समुद्र शंख संग्रह करिछि से शंखर बळा एवं हार तयारी करिबारे मां को सहाय्य करिबा को चाहुछि ताले देखो एठी जो पिला माने शंखरे केमती बळा तयारी हेछि हैला तो देखो एठी देखो क सुरभि डैश टी बळा तयारी करिछि केतोटी बळा तयारी करिछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउ 10 ठीक अछि सुरभि केतोटी पिला माने एठी लिखिबो 10टी बळा तयारी करिछि प्रत्येक बळा रे डैश टी शंख अछि केतोटी शंख 1 2 3 4 5 ताले प्रत्येक बळा रे पिला माने केतोटी 5टी शंख अछि बुझिला तो एभली तुम माने करि नेबो तापर एठी देखो शंख रे हार तयारी हेछि देखो ख तांको मां निज पई डैश टी हार तयारी करछन्ती हार केतोटी देखो 1 2 3 4 5 5टी हार तयारी करछन्ती प्रत्येक हार रे डैश टी शंख अछि ताले पिला माने शंख गणिबा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हला ताले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एमती ताले गणि देबो प्रत्येक हार रे 10टी लेखाय शंख रहिछि ताले एमती तु माने 10टी लेखाय शंख लेखि नबो ठीक अछि तापरे कहिबा को चेष्टा कर पिला माने एई पिलाटी कहउछि जे कहिबा को चेष्टा कर कोन कहिबो ना एई कथाटी कहिबो समुद्र कूल रे मोती माळ कूल रे शंख शंख रे माळ कूल रे शंख शंख रे माळ ताले पिला माने तुमे एई कथा को बारंबार कहिबो हैला कहि कि खेलिबो कोन कहिबो ना समुद्र कूल रे मोती माळ कूल रे शंख शंख रे माळ कूल रे शंख शंख रे माळ देखिया कहि पारुछ कि नाही समुद्र कूल रे मोती माळ कूल रे शंख शंख रे माळ कूल रे शंख शंख रे माळ एई भली तु माने कहि कि परस्पर पिला मानक मध्य तु माने खेलिबो बुझिला तापर देखो आसो चिंता करिबा कोन चिंता करिबा देखिया 10टी लेखाय जिनिस थिबा पैकेट गुडी कर तालिका कर ताहले पिला माने तुमे माने किछि जिनिस किनिथिबो जेउथरे कि 10टी लेखाय जिनिस थिबो गोटे पैकेट रे 10टी लेखाय जिनिस थिबो ताहले कहिले पिला माने कोन कोन सब आनिथिबो जेमति तू माने धूप काठी आनिथिबो हैला धूप काठी हैला धूप काठी रे केतेटा थिबो 10टी लेखाय थिबो सेई भली बिस्कुट हैला बिस्कुट आनिथिबो तो बिस्कुट रे मधे 10टी लेखाय गोटे पैकेट रे थिबो हैला तो आउरी सेई भली मिठा मध्य तुम माने आनिबो हैला एमती 10टी लेखाय तमे पैकेट गुडी तालिका करिबो हैला 10टी लेखाय जिनिस थिबा पैकेट गुडी तालिका कर कले तापरे
ସୁସ୍ୱାଦୁ ସପେଟା ପିଲାମାନେ ସପେଟା ଖାଇଛ ଦେଖିବା ମନୋଜ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସପେଟା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଟ୍ରେରେ ସପେଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କେମିତି ମନୋଜଙ୍କ ବାପା ଟ୍ରେରେ ସପେଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ ଡ୍ୟାଶଟି ସପେଟା ଅଛି ତ ଏଠି ଦେଖ ଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 7 8ଟା ତାହେଲେ 8ଟା ଟ୍ରେ ଅଛି ସପେଟା ଦେଖିବା କେତେଟା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଗଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ 10ଟି ଲେଖାଏ ସପେଟା ଅଛି ଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି ତାର ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେରେ 10ଟି ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଟ୍ରେ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 8 ହେଲା ଆମେ ଗୁଣି ଦବା କେତୋଟି ଲେଖାଏ ଅଛି 10 ଅଛି ତେଣୁ 8 10 କେତେ ପିଲାମାନେ 80 ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଗୁଣି ପାରିବ କିମ୍ବା 10 20 30 40 50 60 70 80 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବ ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ମୋଟ କେତୋଟି ସପେଟା ଅଛି 80ଟି ସପେଟା ଅଛି ବୁଝିହେଲା ଏମିତି ଲେଖିବ ଆସ ମନୋଜଙ୍କୁ ଟ୍ରେ ସଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଟ୍ରେ ସଜାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା করে ଦେଇଛି 25ଟି ସପେଟା ତାହେଲେ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଇଏ 10 20 ଖୋଲାରେ ଅଛି 5 ତାହେଲେ 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ତାହେଲେ 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ଟି ଟ୍ରେ ତ ଟି ଟ୍ରେ କେତେଟା ଅଛି 2ଟି ଅଛି ହେଲା ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ସପେଟା ଅଛି କେତେଟା ଅଛି 5 ଅଛି ତେଣୁ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ 25ଟି ସପେଟା ବୁଝି ହେଲା ତେଣୁ 10ଟି ସପେଟା ଥିବା 2ଟି ଟ୍ରେ ଏଠି ଦେଖ ଇଏ ଗୋଟିଏ ତେଣୁ 10 କେତେ 20 2 10 ଏଠି ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ସପେଟା ଏଠି ଖୋଲାରେ ଅଛି 5ଟା ହେଲା ତେଣୁ 2 10 5 1 25 ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ 25 ତାପରେ ଖରେ 43ଟି ସପେଟା ତାହେଲେ ଦେଖ 10 20 30 40 ତାହେଲେ 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ଟ୍ରେ କେତୋଟି 4ଟି 4 10 40 ଏବଂ ଖୋଲାରେ ଦେଖ 1 2 3 ତେଣୁ 3ଟି ଏଠି ଲେଖିବ 3ଟି ସପେଟା ଗରେ 35ଟି ସପେଟା ତାହେଲେ 10 20 30 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ହଉଛି କେତେ 3ଟି ଦେଖ ଏଠି 3ଟି ଟ୍ରେ 1 2 3ଟି ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ସପେଟା ତାହେଲେ ଖୋଲାରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେତେଟି 5ଟି ହେଲା ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ କରିବ ଘ 58ଟି ସପେଟା ତାହେଲେ ଦେଖ 10 20 30 40 50 ମାନେ 10ଟି ସପେଟା ଥିବା ଟ୍ରେ ହଉଛି କେତେ 5ଟି ତାହେଲେ ଖୋଲା ହଉଛି ଦେଖ ଇଏ 4 4 5 4 ଇଏ 4 ପିଲା ମାନେ କେତେ 8 ତେଣୁ 5 ରେ 8 58 5 10 8 1 58ଟି ସପେଟା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ହିସାବ କରିକି ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଆସ ସପେଟା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଚିତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଦେଖ 80ଟି ସପେଟା କେଉଁଠି ଅଛି ଯୋଡ଼ିବା ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ 1 10 20 30 40 50 60 70 80 ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ ଯୋଡ଼ି ନବ 80ଟି ତାପରେ ପିଲାମାନେ 72ଟି ତାପରେ 72ଟି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ 10 20 30 40 50 60 70 ଇଏ ଖୋଲାରେ ଏଠି ଦୁଇଟା ଅଛି ତେଣୁ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ନବ 72ଟି ତାପରେ 56 ଦେଖ ଏଇଠି 56 10 20 30 40 50 ଇଏ ଖୋଲାରେ ଅଛି 6 ଏଇଠି 56 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନବ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 56 ସହିତ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ନବ ଆଉ ରହିଲା 28ଟି ଏଇଠି ଦେଖ 10 20 ଇଏ 4 4 8 28 ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହି ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିନେବ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଡ଼ି ନବ ପ୍ରଥମେ 80ଟା ହଉଛି ସପେଟା ଏଇଠି ତାହେଲେ 72ଟା 72 ସପେଟା ଏଇଠି ଯୋଡ଼ି ନେବ 56 ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା 28 ହଉଛି ଏତିକି ହେଲା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଯୋଡ଼ି ନେବ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖ ଆସ ବ୍ଲକ ଓ ପଟି ସହିତ ମଜା କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ଲକ ଆଉ ପଟି ସହିତ କଣ କରିବା ମଜା କରିବା ଦେଖ ମୋ ବ୍ଲକର କୁ ଦେଖ ତାହେଲେ ମୋ ବ୍ଲକର କୁ ଦେଖ ଏଠି ଏ ପିଲାଟି କହୁଛି ଦେଖ କଣ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ତିଆରି କରିଛି ତା ଦେହରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଲଖିକି ଗୋଟେ ପଟି ତିଆରି କରିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ଲକ ରୋଡରେ କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ତାହା ତୁମେ କହିପାରିବ କି କେତୋଟି ଅଛି ଏକ ବ୍ଲକ ରୋଡ ଏଠି କେତୋଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଗଣିଲେ 10ଟି ଅଛି ତେଣୁ ଏଠି ଲିଖିଦବ 10ଟି ତାହେଲେ 10ଟି ଖଣ୍ଡ ଥିବା ଏକ ପଟିକୁ ଦେଖ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପଟି ଅଛି ସେଠିରେ କଣ ଅଛି ନା 10ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଆଉ
10 एठी 10टी ब्लॉक अछि गोटे पट्टी अछि तुमे कहि परिबो कि एई पट्टी रे केतोटी खंड अछि एठी हम गणिले तेणु 10टी खंड अछि तेणु तुम माने एभଳି लेखि नेबो ठीक अछि आसो कामटी को करिबा ताहले एठी देखो किछि ए देछि चित्र ब्लॉकर गुडी को हम गणी की लेखिबा हला ब्लॉकर रोड केतोटी लेखाई अछि देखो एठी गोटे दे देछि 10 20 30 ये खोला रे अछि 4टी तेणु देखो प्रत्येक ए गोटे रे 10टी अछि ये गोटे रे 10टी 10 20 ये 10 अछि 30 ये 4 खोला रे 34 तेणु 3टी ब्लॉक रोड एवं 4टी ब्लॉक मोट हैला 34टी ब्लॉक से भले बाकी गुडी को करबा देखो एठी 10 20 30 40 50 ठीक अछि पिला माने ताहले एठी 50 टी अछि हला ब्लॉक रोड ताहले एठी देखो टोटल एठी 1 2 3 4 5 5टी अछि ब्लॉक रोड ताहले पिला माने एठी लिखिया केते 5टी ब्लॉक रोड एवं डैश टी ब्लॉक अछि ताहले ब्लॉक केतोटी अछि 1 2 3 एठी लिखिबो 3 मोट डैश टी ब्लॉक मोट पिला माने केते लिखिबो 53 5 10 3 1 53 तापर एठी देखो डैश टी ब्लॉक रोड अछि केतोटी ब्लॉक रोड अछि 1 2 3 4 4टी अछि ताहले एवं डैश टी ब्लॉक अछि ब्लॉक पिला माने केतोटी देखो 1 2 3 4 केला तेणु हैला केते 4टी ताहले टोटल जदी गणिबा देखो 10 20 30 40 ये खोला रे हेगला 4 तेणु कोन हैला 4 10 40 44 एठी लिखिबो 44 टी ब्लॉक ठीक अछि ताहले सेई भली नेक्स्ट करिया देखो एठी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रत्येक रे 10 टी लेखा अछि 10 20 30 40 एमती अछि हैला ताले एठी खोला रे अछि 1 2 3 4 5 6 देखो एठी 3 ये 3 6 टी अछि बुझियला ताले एठी लेखिबा केतोटी ना एठी देखो ताहले 10 खंड थिबा केतोटी देखो 1 2 3 4 तेणु एठी लिखिबा 4टी ताहले पट्टी एवं डैश टी खंड खोला अछि देखो एठी केते 3 3 6 टी एठी लिखिबो 6 टी खंड ताले मोट केते हिजिबो एठी 4 10 6 1 46 टी ठीक अछि तापर एठी देखो पट्टी केतेटा अछि 1 2 3 4 5 6 6 टी अछि हैला तो 10 खंड थिबा एठी 10 खंड थिबा केतोटी अछि 6 टी अछि 6 टी अछि तेणु खोला रे देखो केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 तेणु केतोटा अछि 8 टी अछि लेखिबो ताहले एठी मोट लेखि दबो 6 10 8 1 68 एमती लेखि नेबो ताले एठी देखो 10 खंड थिबा एठी देखो केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 ताले एठी लिखिबो 6 टी ताहले खोला केतोटी अछि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 एठी गणी के लिखिबो 8 ताले मोट केतोटी अछि मोट अछि 6 10 8 1 68 ठीक अछि एमती लेखि नेबो ताहले देखो निम्न सारणी पूर्ण करो निम्न सारणी पूर्ण करिया मोट देखो 10 खंड पट्टी थिबा एठी देखो एठी 24 जेहेतु अछि एभली दुईटी पट्टी रहइबो हला 10 10 20 24 हे जो हला दुई खंड हे गेला कोन हे जो 20 हला ये हे गेला खंडिकिया हे जो 4 ताले सेही भली 36 36 एठी के खंड होबो एठी 30 होबो तेणु 3 खंड 10 टिकिया हे गेले ता सहित खोला रे होबो 6 हे गेला 3 10 6 को 36 ताले 72 72 जदी हमें 7टा नबा 10 टिकिया होबो 70 7 नेले आ रहला 2 खोला हला खंड नै गेले 2 हे गेला तापरे 69 69 हे गेले 6 10 होबो ना तेणु 6 टी नबा एठी नै जिवा केते गोटी किया हे जिवो 9 टी तापरे 46 देखो 4 10 तेणु एठी लेबा केते 10 टिकिया खंड 4 टी नबा 4 हेला केते हे गेला 40 आ खोला रहला 6 तेणु एठी लिखि दबो 6 खंड एमती लिखि नबो हला 3 एठी 7 6 4 2 एठी 6 2 9 आ 6 एमती तुय माने लेखि नबो पिला माने गणी की हला नेक्स्ट पिला माने आगो को जिबा देखो आसो 100 गढिबा ताहले पिला माने केते गढिबा 100 गढिबा एई पिलाटी कहूची देखो मु एकाठी 10 टी पट्टी को जोड़ीछि गोटिए पट्टी रे 10 टी खंड अछि ताहले पिला माने एई पिलाटी कोन करछि ना 10 टी पट्टी को जोड़ी देछि ताहले गोटिए पट्टी रे रखिछि केते खंड ना 10 खंड देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ पट्टी संख्या मध्ये एमती गणिबो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हला ताहले पिला माने पट्टी संख्या होची 10 आउ खंड संख्या होची
ପିଲାମାନେ କଣ ଗୋଟିଏ ପଟିରେ 10 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟି କହୁଛି ଏହା ମୋଟ 100ଟି ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପଟିରେ 10 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି, ତାହେଲେ 10ଟା ପଟିରେ କେତେ ହବ? 10, 20, 30, 40, 50 ଏମିତି ଦେଖ 10 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 10 ଯୁକ୍ତ 10 ହେଲା, ଏଠି 4ଟି ହେଲା। ପୁଣି ଯୁକ୍ତ କଣ କରିବ? 10 କରିବ, ପୁଣି ଯୁକ୍ତ 10 ପୁଣି ଯୁକ୍ତ 10 ପୁଣି ଯୁକ୍ତ 10 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 10 ଟିକିଆ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ପଟିରେ ଯୋଡା ହେଇଛି, ଆଉ 10ଟା ପଟି ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ମୋଟ କେତେ ପିଲାମାନେ? 100 ଖଣ୍ଡ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ସେଇଭଳି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହଳଦିଆ ପଟି ଆଉ କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି ଦେଇଛି। ଦେଖ 70ଟି ହଳଦିଆ ଖଣ୍ଡର ରଙ୍ଗ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ 70ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏବଂ 30ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ଦେଖ ଏଇଠି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ତାହେଲେ 10 ଇଏ 10 ଇଏ 10, ତାହେଲେ 30ଟି ହେଇଗଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଇଏ ଦେଖ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70ଟି ହେଇଗଲା ହଳଦିଆର ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ 7ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 7ଟି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7ଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି। ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ 3ଟି ପଟି। ଦେଖ 1, 2, 3, ମୋଟ 100ଟି ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା 10ଟି ପଟି। ତାହେଲେ 10ଟି ପଟିରେ ମୋଟ ହେଇଗଲା ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କେତେ? 100 ଖଣ୍ଡ। ତ ସେଇଭଳି ଏଇପଟ ଦେଖ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଡ୍ୟାଶଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି 10, 20, 30, 40, 50। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବା 50ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ଏବଂ ପଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ, ଡ୍ୟାଶଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି ଏଠି କେତେଟା ଅଛି? ଦେଖ 1, 2, 3, 4, 5। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି କେତେ? ଏଇଠି ଦେଖ 50ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 50ଟି ଅଛି ହେଲା। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ 50ଟି। ଦେଖ 10, 20, 30, 40, 50। ତାହେଲେ ଡ୍ୟାଶଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଅଛି? 1, 2, 3, 4, 5। ପୁଣି ଏଠି ଲେଖିବ 5ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବି ପଟି 5ଟି ଅଛି, ସମାନ ସମାନ ଅଛି। ତାହେଲେ ମୋଟ ଡ୍ୟାଶଟି ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା 10ଟି ଏଠି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଡ୍ୟାଶଟି ପଟି ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ? 100 ଖଣ୍ଡ ଏଠି ଲେଖିବ। ମୋଟ 100ଟି ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା କେତୋଟି ପଟି ପିଲାମାନେ? 10ଟି ପଟି। ଆଉ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଗୋଟିଏ ପଟିରେ 10 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତାହେଲେ এইଭଳି ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଡ୍ୟାଶଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ ପଟି ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 4, ତେଣୁ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କେତେ? 40, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟିରେ 10 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ତାହେଲେ 6ଟି ହେଲେ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ କେତେ? 60, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପଟିରେ 10 ଖଣ୍ଡ ରହୁଛି। ତ ଡ୍ୟାଶଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଗଣିଲେ 1, 2, 3, 4, ତେଣୁ 4ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି। ଏବଂ ଡ୍ୟାଶଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପିଲାମାନେ ପଟି କେତେଟା? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ତାହେଲେ ଏଠି 6ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି। ତାହେଲେ ମୋଟ ପିଲାମାନେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହବ? ଲାଲ ଆଉ ହଳଦିଆ ମିଶିକି 100 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପଟି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ହବ? 10 ଆଉ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ୟାକୁ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି 2ଟି ହଳଦିଆ ପଟି ଦେଇଛି ମାନେ 20। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଦେଖ ଡ୍ୟାଶଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ଏଠି 2ଟି ଦେଇଛି ମାନେ 10 ଯୁକ୍ତ 10। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଇଯିବ କେତେ? 20। 20ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ
ଏବଂ ଡ୍ୟାଶ ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଦେଇଛି, ମାନେ 8 10 80, 80ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଖଣ୍ଡ। ଡ୍ୟାଶ ଟି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପଟି, ତାହେଲେ ପଟି ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଅଛି ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 2। ତାହେଲେ ଏବଂ ଡ୍ୟାଶ ଟି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପଟି ପିଲାମାନେ କେତେଟା 8ଟା ଅଛି, ତେଣୁ ମୋଟ ଡ୍ୟାଶ ଟି ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଡ୍ୟାଶ ଟି ପଟି, ତାହେଲେ ମୋଟ 100ଟି ଖଣ୍ଡ ଆଉ ପଟି ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କେତେ 10, 10ଟା ହିଁ ପଟି ଆମେ ପାଉଛେ, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆସ ଖେଳିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କି ଖେଳ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଖେଳର ନାମ ହଉଛି 100 ଗଢିବା। ଏହି ଖେଳକୁ 5-6 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଖେଳାଯିବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ପିଲାମାନେ 5-6 ଜଣିଆ ଦଳ କରିବ। ଜଣେ ପିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ପିଲା ଏକାଠି 2ଟି ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପକାଇବେ। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ହେବ, ପିଲା କଣ କରିବେ ନା ଲୁଡୁ ଗୋଟି ପକାଇବେ, ଠିକ ଅଛି। ଲୁଡୁ ଗୋଟି ଉପରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ଗଣି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଖଣ୍ଡ ନେବ। ତାହେଲେ ଲୁଡୁ ଉପରେ ଯେତିକି ଗୋଟି ପଡିବ ବିନ୍ଦୁ, ସେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତମେ କଣ ଖଣ୍ଡ ନବ ହେଲା, ସେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଖଣ୍ଡ ନବ। ଯେତେବେଳେ 10 ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡ ହେବ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 10ଟି ଖଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପଟି ନେବେ। ଯେତେବେଳେ 10ରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ 10ଟି ଖଣ୍ଡ ବଦଳରେ କଣ କରିବେ 1ଟି ପଟି ନେବେ। ଏଇଭଳି 100 ଖଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ 10 ପଟି ସଂଗ୍ରହ କରି ସଜାଇବେ। ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ଗୋଡି, ବ୍ଲକ ଆଦି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡିକ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ଖେଳିବ। କିଛି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ଗୋଡି, ବ୍ଲକ ଏମିତି ନେଇକି କଣ କରିବ ତିଆରି କରିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣନା। କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ଗଣନା ଦେଖ, ଏଇ ପିଲାଟି କହୁଛି 18 19 20 21, ତାହେଲେ ସେ ଗଣୁଛି, ପୁଣି କହୁଛି ଓହୋ ମୁଁ ପୁଣି ଗଣିବା ଭୁଲିଗଲି। ତାହେଲେ ସେ ଗଣୁ ଭୁଲିଗଲା, ପୁଣି ଗଣୁଛି 1 2 3 4। ତାହେଲେ ଏଇ ପିଲାଟି କହୁଛି ମତେ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡିକୁ ଗଣିବାର ଏକ ନୂତନ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ଶଙ୍ଖ ଗୁଡିକ ଗଣିବା ପାଇଁ ନୂତନ କଣ କରିବ ଉପାୟ ସିଏ କହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ 10ଟି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଗୋଲ କାର୍ଡ ରଖିଛି। ଦେଖ ତାହେଲେ 10ଟି ପିଲାମାନେ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ କାର୍ଡ ହଉଛି କଣ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଗୋଲ କାର୍ଡ, ଠିକ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ଗୋଲ କାର୍ଡ, 10ଟି ଶଙ୍ଖ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ କାର୍ଡ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ହିସାବ କରି ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଠି ଗୋଟେ, ତାମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ହଉଛି 3ଟି, ଗୋଲ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ 10 ଇଏ 10 ଇଏ 10 10 10 20 10 30, ମାନେ 30ଟି ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଠି କଣ ଏଠି ଗୋଟିଏ, ଏଠି 10 ଟିକିଆ 3ଟି ଆଉ 1 ଟିକିଆ ଗୋଟେ ନେଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେଲା 10 ଟିକିଆ 3ଟା ମାନେ 30, ଇଏ ଖୋଲା ଯୁକ୍ତ 1 ସମାନ କେତେଟା 31ଟା। এইভাবে হিসাব করে নেব। তাহলে আসো চিন্তা করিবা, কোন পিলাମାନେ চিন্তা করিবা দেখো খালি স্থান পূরণ কর। তাহলে খালি স্থান গুড়িক পূরণ করিবা। দেখো এটি ত্রিভুজ দেইছি 3টি, খোলা দেইছি গোটিয়ে 1 ହେଲା। তাহলে আমি গোল পাই গোটিয়ে নেবা, তেণু দেখো 10 10 20 10 30 30, ইয়ে খোলা হচ্ছে গোটিয়ে কোণ গোটিয়ে পাই আমি গোটে সর্কল নেইছি বৃত্ত নেইছি, তাহলে ହେଇଗଲା କେତେ 1। ତେଣୁ 3 10 1 1 31, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଲା 3 10 1 1। ସେଇଭଳି ଆମେ ବାକି ଗୁଡିକ କରିବା, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ 3ଟି ଦେଇଛି, ମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ 30 ହବ ହେଲା। ଏଇଠି ଲେଖିବ କେତେ 30। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଇଏ ଗୋଟିଏ, ତେଣୁ କେତେ ଲେଖିବ 2 ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ 2 1 3 10 32, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 3 10 2 1, ବୁଝିହେଲା। ସେଇଭଳି ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ 10 20 30 40 50, ଏଠି ତେଣୁ ଲେଖିବା କେତେ 50 ଲେଖିବା, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଁ 10। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 1 2 1 ଇଏ 3, ତେଣୁ ହେଲା କେତେ 3 10 3 ପିଲାମାନେ 1 5 10, ତେଣୁ 53। ଏଠି କେତେ ଲେଖିବା ନା 5 10 3 1, ଏମିତି ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଦେଖ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି, 2ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହବ 20, ଏଇଠି ଲେଖିବା
এইটি বৃত্ତ ଦେଇଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 তাহলে এইটি 8 তাহলে এটি কেন লিখিবা 8 1 2 10 28 এটি লিখিবা 2 10 8 1 মোট 28 টি ଅଛି ସଂଖ୍ୟା ବୁଝିଲା ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ କରିବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 10 ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ବୃତ୍ତ ଏକ ପାଇଁ ବା ଗୋଲ ଏକ କାର୍ଡ ଅଙ୍କନ କର ଏବଂ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି 90 ଯୁକ୍ତ 3 ମାନେ 90 10 3 1 ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 90 10 9 ହେଲା ଏଠି 90 10 ମାନେ 9 ଏଠି 3 1 ତେଣୁ 93 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ନା ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆগে ବନେଇବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 9ଟା ତ୍ରିଭୁଜ ବନାବ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଆଉ 9 ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଲ କେତେଟା ବୁଲେଇବା ପିଲାମାନେ 3 ଅଛି ନା ତେଣୁ 3ଟା ହିଁ ବୁଲେଇବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଠି କରିକି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବୁଲେଇବ ହେଲା ଏମିତି ସାଇଜ କରିକି ଦେଲା ମାନେ କଣ କରିବ ବୁଲେଇବ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ କେତେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖିବ 9 10 3 1 ଏମିତି ଲେଖିବ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଇଛି 7 10 5 1 ମାନେ 75 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା କଣ ଏଇଠି ଲେଖିବା 70 7 10 ମାନେ 70 ଏଇଠି 5 1 75 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କଣ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ପିଲାମାନେ କେତେଟା କରିବା 7ଟା କରିବା ଆগে ହେଲା ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 ଏମିତି 7ଟା କରିବ ଆଉ ଏଠି ବୃତ୍ତ କରିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ କେତେଟା କରିବ 5ଟା କରିବ 2 3 4 5 ମାନେ ଏମିତି କରିନେବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କେତେ 7 10 5 1 ଏମିତି କରିବ ହେଲା କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ସେଇଭଳି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଏଇ ଦେଖ ଦେଇଛି 2 10 9 1 ମାନେ 29 2 10 ମାନେ 20 9 1 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି କଣ କରିବା ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ଦେଖ ଦୁଇଟା ତ୍ରିଭୁଜ କଲେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଗୋଲ କେତେଟା କରିବା 9ଟା କରିବା ହେଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି 9ଟା ଗୋଲ କରିପାରିବ ହେଲା ତାପରେ ଲେଖିବ 2 10 ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 2 10 9 1 ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ଆସ ଖେଳିବା ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଦେବେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 এইଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଦେବେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଡାକିବେ ଯଥା 52 50 ଏବଂ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ ଧରିଥିବା ପିଲା ଏକାଠି ହୋଇ ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ପରି 52 ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବେ 27 ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଏହି ଖେଳ ଜାରି ରଖିବେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଡାକିଲେ 52 ବା 52 ଆମେ 52 ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରୁଛୁ ଦେଖ 5 10 2 1 52 ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 52 କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ମାନେ 5 10 ଅର୍ଥାତ 50 ତାପରେ 2 1 ହେଲା 5 10 50 2 1 ହେଲା କେତେ 52 ସେଇଭଳି ଆମେ 27 ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିଛୁ ଦେଖ 2 10 ଅର୍ଥାତ 20 7 1 ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ 20 ଇଏ 7 27 ସେଇଭଳି ଇଏ 50 2 52 ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କମଳା ଟ୍ରେ ସୁରଜ ଦୟାକରି ଏହି 43ଟି କମଳାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେ ବାହାର କର ତାହେଲେ ଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁରଜ ଦୟାକରି ଏଇ ଯୋଉ 43ଟି କମଳା ଅଛି ତାକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରେ ବାହାର କର ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସୁରଜ କହୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଗୁଡିକ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମତେ 3ଟି ଟ୍ରେ ଦରକାର 3ଟି ଟ୍ରେ ତାକୁ ଦରକାର ସଜାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଏ କଥା ସୁରଜ କହୁଛି ତାହେଲେ 3ଟି ଟ୍ରେରେ ଯିବ ମାନେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଯିବ ତାହେଲେ ଏଠି 10 ଟିକିଆ ଯଦି 3ଟା କରିବ ତାହେଲେ 30 ଯିବ ଆହୁରି 13 ରହିଲାଣି ତାହେଲେ ତଳେ ଦେଖିବା କଣ କରିଛି ସୁରଜ ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସୁରଜ କଣ କରିଛି ଦେଖ
एटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एठी मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एठी मध्ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ताहले एठी 30 टा कोन करची 10 टी किया से 3 टा करिची ट्रे रे पुरैची कमला माने 30 गला ताहले पिला माने आउरी रहिलानी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ताहले आउरी 13 टा कमला बळी पइलानी ताहले सूरज को ओहो बहुत कमला बळका अछि ता माने एठी 13 टा कमला आउरी बळका अछि तापर मा कहउछन मु भाबुची तुमको अधिक ट्रे दरकार हेबो ताहले निश्चित भाबर अधिक ट्रे दरकार एडी सूरज कहउची देखो हां 40 टी कमला रखिबा पई प्रत्येक ट्रे रे 10 टी कमला रहुथिबा 4 टी ट्रे आवश्यक करूथिले ताहले एडी कहला जे सूरज कहला जे 10 टिकिया कमला 10 टी लेखा कमला गोटे लेखा ट्रे रे रहइबो अर्थात 10 20 30 40 ताहले आहुरी 3टी कमला बळका पड़िछि एकता सूरज कहउची ताहले मा कहउचंदी तुमे वर्तमान कहि परिबो कि केउटी अधिक अटे 43 कमला ना 34 टी कमला ताहले पिला माने मा पचारिले ताहले सूरज कहउची देखो 43 टी कमला संख्या रे अधिक हेबो कारण एथिरे 4टी 10 थिबा बेले 34 रे केवल 3टी 10 अछि ताहले पिला माने देखो 43 आउ 34 ताहले एठी देखो 43 रे 10 रहिला 4 किंतु 34 रे 10 रहिला 3 तेणु 43 कोन होला अधिक आउ अच्छा कहिलो 27 टी कमला ओ 72 टी कमला मध्यरु केउटी कम ओ काहे की ताहले पिला माने देखो 27 टी कमला आउ 72 टी कमला हैला ताहले बड़ की अधिक पिलान अधिक की केउटी कम ओ काहे की ताहे एटी कम पचारिछि तेणु 27 कम अटे ताहले पचारिछि काहे की एटी लिखिबो केउटी एटी लिखिबो 27 हैला ताहले काहे की लिखिबो 27 रे 2 10 7 1 ठीक अछि 2 10 देखिबो एटी 27 रे 2 कोन 2 होछि 10 आउ 7 होछि 1 किंतु 72 रे 7 10 2 होछि 1 तेणु 10 घरे एटी 7 अधिका थिबारु एटी 7 10 माने 70 एटी 2 10 माने 20 तेणु 7 10 2 72 होछि अधिक हैला एमती तुय माने लेखिबो नेक्स्ट देखो खाली स्थान रे अधिक किंबा कम लेख देखो एडी 67 टी सपेटा 76 टी सपेटा ताहले अपेक्षा एडी किए देखो एडी 67 टी सपेटा 76 टी सपेटा अपेक्षा कोन कम ना नहीं कम निश्चित भाबरे हैला देखो एडी लिखिबो कम काई ना 76 आउ 67 देखो एडी कोन 10 को घरे एठी 7 रहउची माने 70 एठी 10 को घरे 6 रहउची माने 60 हैला तेणु एठी 67 टी सपेटा 76 टी सपेटा अपेक्षा कम तापर लिखिबो खरे देखो 53 टी शंख 35 टी शंख अपेक्षा ताहले कोन पिला माने एठी होबो देखो कहछि 53 टी शंख 35 टी शंख अपेक्षा निश्चित भाबर अधिक एठी लिखिबो हैला अधिक काहे ना एठी 5 10 एठी 3 10 एठी 5 10 अर्थात 50 एठी 3 10 अर्थात 30 तेणु अधिक एमती लिखियो हैला ताहले देखो 43 टी कमला एवं 47 टी कमला मध्यरु केउटी अधिक ताहले पिला माने केउटी अधिक 43 और 47 अधिक की 47 लिखिबो एठी 47 उभय 43 एवं 47 रे 4टी 10 अछि किंतु 43 रे 3टी 1 थिबा बेले 47 रे 7टी 1 अछि बुझिला तेणु 47 टी कमला 43 टी कमला ठारू अधिक अटे एभଳି तुम माने पढिबो ताहले आगो को जिबा देखो आसो कामटी को करिबा शून्य स्थान पूरण कर क 29 होची 20 ठारू तो एठी पचाची डैश हैला डैश होची 20 ठारू अधिक तेणु 29 लिखि देछि से भली खर लिखिबो 41 ठारू कम संख्याटी
ପିଲାମାନେ 41 ଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ହବ? 40 ହେଇପାରିବ, ହେଲା, 39 ହେଇପାରିବ, 38 ହେଇପାରିବ, ହେଲା, 37 ହେଇପାରିବ, 35 ହେଇପାରିବ, 36 ହେଇପାରିବ, ଏଇଭଳି। ତାପରେ ଗରେ 76 ଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 76 ଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ କିଏ? 75, 74 ହେଇପାରିବ, 73 ହେଇପାରିବ, ହେଲା, 74 ହେଇପାରିବ, 73 ହେଇପାରିବ, 72, 71 ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଘରେ ପଚାରିଛି 49 ଡ୍ୟାଶ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। 49 ପିଲାମାନେ କେତେ ଠାରୁ ଅଧିକ? 48 ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ତାପରେ ଉଁରେ ପଚାରିଛି 25 ଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, 25 ଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟାଟି ପିଲାମାନେ କେତେ? 24 ହେଇପାରିବ, 23, 22, 21 ଏମିତି ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ତାପରେ 2 ଠାରୁ କମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, 2 ଠାରୁ ପିଲାମାନେ କମ କିଏ? 1, ହେଲା। 36 ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି, 36 ଠାରୁ ଅଧିକ କେତେ? 37 ହେଇପାରିବ, ହେଲା, 38 ହେଇପାରିବ, 39, 40 ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଜରେ ଡ୍ୟାଶ ଠାରୁ ଡ୍ୟାଶ ଅଧିକ ଅଟେ। ତାପରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖିଦଉଛି 10 ଠାରୁ 11 ଅଧିକ ଅଟେ, ହେଲା, କିମ୍ବା 1 ଠାରୁ 2 ଅଧିକ ଅଟେ, 12 ଠାରୁ 13 ଅଧିକ ଅଟେ, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ନିଜେ ମନରୁ, ହେଲା, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ କିଏ ବଡ। ତୁମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଏମିତି ସବୁ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସ ଖେଳିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବା, ହେଲା, କି ଖେଳ? ନା ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ଖେଳ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ 1 ନମ୍ବରରେ ପଚାରୁଛି 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକର ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହି କାର୍ଡ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦଶକ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ତାହେଲେ এইଭଳି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ 1 ଦେଖ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖ 5, ଏଠି 5, ଏଠି 7, ହେଲା, ଏମିତି 6, ଏମିତି ସବୁ 1 ରୁ ପୁରା ପିଲାମାନେ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବ କାଗଜରେ। ଠିକ ଅଛି, এইଭଳି। ତାହେଲେ ଏହି କାର୍ଡ ଗୁଡିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଦଶକ ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ରଖି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ପିଲାଟି କଣ କରୁଛି? ଏଇଠି ଦେଖ 5, 10, 7, 1 ସେ 57 ତିଆରି କରିଛି। ମାନେ ଏଠି ଦେଖ 5, 10 ମାନେ 50, 7, 1। ତାହେଲେ ଦେଖ କରେ ପଚାରିଛି 50 ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 50 ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି କରିପାରିବ 51। ଏଇଠି 5 ରଖିବ, ହେଲା, 5, 10, 1, 1, ହେଲା, ଏଇଠି କରିବ, ଏମିତି ଲେଖିବ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ 30 ଠାରୁ କମ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା କମ ମାନେ 29, ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ କରିବ? ଦଶକ ଘରେ 2 ଲେଖିବ, ଏକକ ଘରେ 9 ଲେଖିବ, 29। ତାପରେ 47 ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା। 47 ରୁ 68, ଏଠି 59 ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ହେଲା, 69। ତ 47 ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ନବ। ମନେକର 48, 49, 50, 51 ଯାହା ବି ନେଇପାରିବ। ମନେକର ମୁଁ ନେଇଗଲି ଏଠି 47 ରୁ କଣ 59 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ନେଇଗଲି, ମନେକର କଣ 5 ରେ 1, 51। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡରେ 5, 10, 1, 51, ଏକ ଘରେ 1 ଲେଖିବ। 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ତୁମେ ଗଠନ କରିପାରିବ କି? ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ପିଲାମାନେ? 10, ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ କଣ 1, 10, 0, 1। ସେଭଳି ଉଁରେ ତୁମେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିପାରିବ? ତ ଏଠି କରିବା ସବୁଠାରୁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ତ ହେଉଛି କେତେ ପିଲାମାନେ? 99, ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବ 99। ତୁମେ ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତାହେଲେ କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଲେଖିବ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡରେ 9 ଠାରୁ ଆଉ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କଣ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା ନା ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ, ତେଣୁ ଆଉ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା, ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ମନେକର ଏଇଠି 99 ରେ 1 ମିଶେଇ ଦବ, ହେଲା, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ? 100, 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନା, ତେଣୁ ଲେଖିବ ଯେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କଣ 99। ତୁମେ ଗଠନ କରିଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ତାହେଲେ କାହିଁକି ନା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ବଡ ସଂଖ୍ୟା
ନାହିଁ ଆଉ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଯଦି 99 ରେ 1 ମିଶେଇଦେବା ତାହେଲେ 100 ହେଇଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ 99 ହିଁ ବଡ଼ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। 2 ନମ୍ବର ଯେକୌଣସି 2ଟି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ବାଛ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ଏବେ ଏହି ଫ୍ଲାସ୍ କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଦଳ ବଦଳ କର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ସାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି 10 ଘରେ 3 ଏକକ ଘରେ 5 ତ ତାକୁ ଯଦି ବଦଳେଇ ଦବ 10 ଘରେ 5 ଏକକ ଘରେ 3 ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଆକୁ ପୁଣି ବଦଳେଇକି ଲେଖିବା ତାହେଲେ 10 ଘରେ 5 ଏକକ ଘରେ 3 ଏଠି ହେଇଯିବ 10 ଘରେ 3 ଏକକ ଘରେ 5। ଏମିତି ତୁମେ ବଦଳେଇକି ଲେଖିବ ହେଲା। କିଏ ଅଧିକ କିଏ କମ୍। ଏଠି ଦେଖ 35 ଆଉ 53 ଅଧିକ, ଏଠି 53 ଆଉ 35 ଉଡୁଛି 53 ଏଠି ଅଧିକ। ଏମିତି ଅଦଳ ବଦଳ କରିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଆସ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନାଇବା। ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନାଇବା ପିଲାମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଏତିକି ହେଲା 92। ଏଇଠୁ ଯାଇକି 73 ରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ପୁଣି 65, 65ରୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଏଠି 53ରେ ପହଞ୍ଚିକି ପୁଣି ଆସିକି 32ରେ ଯାଇକି 20ରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ମଝିରେ ମଝିରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ ହେଲା। ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଏଇଟା କରିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ ହେଉଛି 91 ହେଲା। 91ରୁ 76କୁ ଯିବା, ପୁଣି 53କୁ ଯିବା, 53ରୁ ପୁଣି 34କୁ ଆସିବା ହେଲା। 34କୁ ଯାଇକି ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଆସିବା 23କୁ, 23କୁ ଯାଇକି ପୁଣି 19କୁ ଯିବା ହେଲା। ଏଇଠି 19କୁ ଯାଇକି ପୁଣି 14କୁ ଯାଇକି ପୁଣି 11ରେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ ହେଲା। ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇନବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ କି ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ 86। 86ରୁ ଆମେ ଯିବା ପୁଣି 63କୁ ଯିବା ହେଲା। 63ରୁ ପୁଣି ଯିବା ପିଲାମାନେ କୋଉଠିକି ପୁଣି ଏଇଠି ଦେଖ 63ରୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି 86, 86ରୁ ଯିବା 75କୁ ହେଲା। 75ରୁ ପୁଣି 63କୁ ଯିବା, 63ରୁ ପୁଣି ଉପରକୁ ଉଠିକି 58କୁ ଆସିବା, 58ରୁ ପୁଣି 51କୁ ଯିବା, 51ରୁ ପୁଣି 43, ପୁଣି 34, ପୁଣି ଆସିକି 19 ପାଖରେ ହିଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ସାନ ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଆସିକିନି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଇନବ ହେଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ କରିବ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି 86 ଅଛି, ଏଇଠୁ ଯିବ 75କି, 75କୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇକି 63କୁ ଯିବ, 63ରୁ 58, 58ରୁ 51, 51ରୁ 43, 34, ଶେଷରେ ଆସିକି 29ରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ବୁଝିଲା? ଏମିତି ଖେଳିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଖେଳ। ମୁଁ କିଏ ନାଲି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 99। ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ମୋର ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦଶକ ଆଉ ଏକକ କଣ, ଏଠି ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲା ଯେ ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଦଶକ ଏକକ ସମାନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ କଣ କରିବା ଦେଖ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ଘର ସମାନ ନୁହଁ ତ ସବୁଠାରୁ ପୁଣି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ କେତେ 9 8 98। 3 ନମ୍ବର ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା 10। 4 ନମ୍ବର ମୁଁ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ମୋର ଦଶକ ଓ ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ, ତାହେଲେ ଦଶକ ଆଉ ଏକକ ଅଙ୍କ ସମାନ ପିଲାମାନେ 11। 5ରେ ମୁଁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ 3 ସବୁଠାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଗଲେ 30। 6ରେ ମୁଁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 2 ଥିବା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 92 ହେଲା। ଦେଖିବ ତୁମେ ମାନେ ଏସବୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏହିପରି ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ।
ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନେ ନିଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆକାଶରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ିର କଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ି କେମିତି ଉପରେ ଉଡୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଏଇ ଗୋଲାପୀ ଦ୍ୱିତୀୟ, ଏଇ ମେହେନ୍ଦି କଲର ହେଉଛି ତୃତୀୟ, ଏ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସମାନ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ପରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିଟି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ, କେଉଁ ରଙ୍ଗର, ଏଇ ଲାଲ ରଙ୍ଗର, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ଲାଲ ରଙ୍ଗର। ଖରେ ପଚାରିଛି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି ଅଛି, ଲେଖିପାରିବ କଣ ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ। ଆମର କୁହନ୍ତି ଏଇ ରଙ୍ଗକୁ ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତୁମେ ମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମେହେନ୍ଦି ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତୁ ଆଡ଼େ କେଉଁ ରଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଗରେ ପଚାରିଛି ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖ ସମାନରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ସ୍ଥାନରେ, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବ ଏଠି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ହେଲା, ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଘରେ ପଚାରିଛି ଗୋଲାପୀ ଏବଂ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିର ସ୍ଥାନ ଲେଖ। ଗୋଲାପୀ ଆଉ ନାରଙ୍ଗୀ, ଗୋଲାପୀ ପିଲାମାନେ ଥିଲା କୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ଆଉ ନାରଙ୍ଗୀ ଥିଲା କଣ ପ୍ରଥମରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିଦବ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ଏମିତି ପ୍ରଥମ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ଦେଖ ଓ ପର ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହେଲା, ଯାହାକି 2025 ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହାର 2025 ମସିହାର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଜାନୁଆରୀ ମାସର। ତାହେଲେ ଏଇଠି କରେ ପଚାରିଛି ଦେଖ ମାସର କେଉଁ ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ଦେଖିବା ଏଇଠି କୋଉଠି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି 14 ତାରିଖରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଲେଖିବା କରେ କଣ ପିଲାମାନେ 14 ତାରିଖ, ଏଇଠି 14 ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର 26 ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ। ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଥିବ ମଧ୍ୟ, ଏଇଠି ଦେଖ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏଇଠି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖରେ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପଚାରିଛି ଘରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାସର ଡ୍ୟାସ ସୋମବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାସର କୋଉ ସୋମବାର, ଦେଖ ଏଇଠି 13 ଅଛି ହେଲା। ତାହେଲେ 6 ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର ହଉଛି 13 ତାରିଖ, ତେଣୁ ଏଇଠି ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡୁଛି 13 ତାରିଖରେ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଠି ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତୁମର କେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଟିକିଲି ଲଗାଇ ଚିହ୍ନଟ କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଗୁଡିକ ଖେଳିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ସାର୍ଟ, 17 ନମ୍ବର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ହଉଛି 17 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି। ଇଏ କହୁଛି ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ଏ ପିଲାଟି ଯେ 17 ନମ୍ବର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଖେଳାଳି ବହୁତ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ କହୁଛି ଏଇ ପିଲାଟି ହଉଛି କଣ ଆର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତୁମ ମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ କଣ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ତ ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି କରିକି ଖେଳିବ। ତୁମର ଚାପ୍ଟରଟି ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହାର ପର ଚାପ୍ଟର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାପ୍ଟର ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଆକୃତି ହେଲା, ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ପଢିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ହେଲା। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।